اور سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اور خاتون ایم این اے کے بھائیوں کے جھگڑے کے معاملے پر تو لیگی رہنما پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی گریزاں دکھائی دے رہے ہیں۔ بیان ریکارڈ کروائے بغیر نیشنل اسپتال سے غائب ہو گئے۔ فیصل آباد سے آئی پولیس ٹیم کی نیشنل اسپتال سے مایوس واپسی۔ طلال چودھری میڈیا کے سامنے آنے سے گریزاں، تشدد کیس میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی اجتناب کیا، نیشنل ہسپتال سے غائب ہو گئے۔ فیصل آباد سے آئی 4 رکنی پولیس ٹیم کو بیان ریکارڈ کروانے سے قبل ہی لیگی رہنما ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر چلے گئے۔ اے ایس پی عبدالخالق ہسپتال پہنچے تو انہیں آگاہ کیا گیا کہ طلال چودھری ہسپتال سے چلے گئے ہیں۔ اے ایس پی عبدالخالق کا کہنا تھا کہ جلد کوشش کر کے طلال چودھری کا بیان ریکارڈ کریں گے۔ ایک فیکٹ فائنڈنگ جو کمیشن ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ آئے تھے تاکہ جو بیانات ہیں ان کو قلم بند کیا جا سکے۔ انفارچونیٹلی ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے، وہ یہاں سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں بل پے نہ کرنا، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن ڈسچارج ان کو ضرور کر دیا گیا ہے یہاں سے۔ اے ایس پی عبدالخالق کا کہنا تھا کہ خاتون ایم این اے کا بیان بھی ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا جا سکا۔ عائشہ کا بیان قلم بند ہو گیا؟ جی نہیں، وہ اسلام آباد میں موجود تھیں، وہ اپنے گھر پہ فیصل آباد میں موجود نہیں تھی، اس لیے ان سے بھی بیان ان کا۔ سابق ایم این اے طلال چودھری کو 24 ستمبر کو فیصل آباد میں خاتون ایم این اے کے بھائیوں سے لڑائی کے بعد نیشنل ہسپتال لایا گیا تھا۔ طلال چودھری کا بازو 2 جگہ سے فریکچر ہوا تھا، ان کی سرجری ڈاکٹر ایم اے واجد نے کی۔ ڈاکٹرز کے مطابق طلال چودھری کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے طلال چودھری کی عیادت کی۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کی جانب سے سائرہ افضل تارڑ کی سربراہی میں 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کمیٹی طلال چودھری پر تشدد کے واقعے کے حوالے سے تحقیقات کر کے 3 دن میں پارٹی قیادت کو آگاہ کرے گی۔ طلال چودھری کے ہسپتال ڈسچارج ہونے سے قبل ان کے بھائی نے ہسپتال کے بل کی ادائیگی کی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نیشنل اسپتال انتظامیہ کا طلال چودھری کے بغیر اطلاع اور بغیر ادائیگی اسپتال سے فرار کی خبروں کی تردید۔ انتظامیہ کے مطابق سابق ایم این اے ڈاکٹرز کی ہدایت پر باقاعدہ ڈسچارج کیے گئے۔ ہسپتال کے واجبات طلال چودھری کے بھائی نے ادا کیے۔ طلال چودھری کی ہاسپٹل سے روانگی کے بعد بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آنے والی فیصل آباد پولیس ٹیم کو واپس لوٹنا پڑا۔ ادھر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے نیشنل ہاسپٹل میں سابق ایم این اے طلال چودھری کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبائی وزراء کی سربراہی میں خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ کمیٹیاں صوبائی محکموں کی پالیسی، بجٹ، اہداف، اقدامات اور کارکردگی سے متعلق امور کا جائزہ لیں گی۔ متعلقہ محکموں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہترین سروس ڈلیوری کے حوالے سے بھی معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ نے کمیٹیوں کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کی سربراہی میں کمیٹی 5 محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی میں سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری پی این ڈی بورڈ، متعلقہ ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری سی ایم آفس، اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ اور دیگر ممبرز شامل ہوں گے۔ خصوصی کمیٹی محکمہ ٹرانسپورٹ، محکمہ سکولز ایجوکیشن، محکمہ ہائر ایجوکیشن، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا جائزہ لے گی۔ صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کی زیر صدارت کمیٹی 7 محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی پولیس، ہوم ڈپارٹمنٹ، جیل خانہ جات، محکمہ پروزیکیوشن، محکمہ قانون، محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال اور محکمہ کوآپریٹو کے امور کا جائزہ لے گی۔ صوبائی وزیر صنعت کی سربراہی میں قائم کمیٹی 5 محکموں کی پرفارمنس آڈٹ کرے گی۔ کمیٹی محکمہ صنعت، کامرس، سرمایہ کاری اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ، محکمہ مائنز اینڈ منرل، محکمہ لیبر اور انسانی وسائل کے امور کا جائزہ لے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور بورڈ آف ریونیو کے امور کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس، محکمہ ٹورزم اینڈ آرکیالوجی اور محکمہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے امور کا بھی جائزہ لے گی۔ صوبائی وزیر زراعت کی سربراہی میں کمیٹی محکمہ زراعت، محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، محکمہ آبپاشی اور محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف اینڈ فشریز کے امور کا جائزہ لے گی۔ سیاحت کے عالم دن پر بات کریں تو پنجاب حکومت نے ٹورزم پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا ہے۔ سیاحتی مقامات بارے تمام معلومات ایپ میں فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ مشیر وزیر اعلیٰ برائے سیاحت عاصم محمود، چیف سیکرٹری چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ مینیجنگ ڈائریکٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب، اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹورزم پنجاب ایپ کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈی ٹی ایس سسٹم کی ایپ کا بھی افتتاح کیا۔ 511 سیاحتی مقامات بارے تمام معلومات کو پنجاب ٹورزم ایپ کے ذریعے مہیا کیا گیا ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ایپ کے ذریعے شہری سیاحت سے متعلقہ معلومات اور خدمات آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ شہری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب سے متعلقہ سہولیات سے آن لائن استفادہ بھی کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ TDCP کے ہوٹلز کی بکنگ بھی آن لائن کروائی جا سکے گی۔ شہری گوگل پلے اسٹور پر جا کر موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کے لیے عمرہ کے SOPs جاری کر دیے۔ عمرہ زائرین کے لیے 3 گھنٹے کا وقت بھی مختص کیا گیا ہے۔ زائرین عمرہ سے قبل مخصوص موبائل ایپ اتمرنا سے بکنگ کرائیں گے۔ موبائل ایپ سے بکنگ کا آغاز آج 27 ستمبر سے شروع ہوگا۔ کورونا وائرس میں بتدریج کمی کے ساتھ ہی سعودی حکومت کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبر۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ 4 اکتوبر سے مقامی افراد کے لیے عمرہ ادائیگی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ عمرہ سے قبل اجازت نامہ طلب کرنا ہوگا۔ زائرین عمرہ سے قبل مخصوص موبائل ایپ اتمرنا سے بکنگ کروائیں گے۔ عمرہ زائرین کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مختص کیا گیا ہے۔ دیا گئے وقت میں 7 دفعہ طواف، 2 رکعت سنت، صحیح صفا اور مروہ اور حجامت کے فرائض ادا کرنے ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 6000 افراد روزانہ عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ CCPO عمر شیخ کی سربراہی میں لاہور پولیس کا اجلاس ہوا۔ CCPO نے فون پر بات نہ کرنے والے DSP باغبان پورہ خالد فاروقی کو کلوز کر دیا ہے۔ CCPO محمد عمر شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں DIG آپریشن اشفاق احمد خان، SSP آپریشنز فیصل شہزاد، ڈویژنل افسران سمیت SDPOs نے شرکت کی۔ CCPO کا کہنا تھا کہ سوموار سے تمام جوئے اور منشیات کے اڈے بند ہونے چاہیے، قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ CCPO نے فون پر بات نہ کرنے پر DSP باغبان پورہ خالد فاروقی کو کلوز کرتے ہوئے آئندہ فیلڈ پوسٹنگ نہ دینے کی سفارش کر دی ہے۔ SDPO نواکوٹ عمر فاروق بلوچ کو ناقص سپرویژن پر وارننگ دیتے ہوئے آئندہ بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ CCPO نے اشتہاریوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر انچارج انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن آفیسر تھانہ راوی روڈ کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیا ہے۔ اجلاس میں قبضہ گروپس کے خلاف گرفتاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مفرور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لائے عمل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی اتھارٹی کی رپورٹ نے سٹی ٹریفک پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی کی بجائے ذاتی کاموں پر نکل جاتے ہیں یا پھر دکانوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ سیف سٹی اتھارٹی کی رپورٹ پر SSP سٹی ٹریفک سید حماد رضا قریشی سیکٹر انچارجز پر برس پڑے۔ SP سٹی حماد رضا قریشی نے DSPs اور سیکٹر انچارجز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں SP ٹریفک کا کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی پوائنٹس چھوڑ کر ذاتی کاموں پر نکل جاتے ہیں یا پھر دکانوں اور دفاتر میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ حماد رضا قریشی کا کہنا ہے کہ پیٹرولنگ افسر بھی اعلی افسران کی موومنٹ کے دوران نظر آتے ہیں۔ افسران کی موومنٹ کے بعد وارڈنز پھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ون وے کی خلاف ورزی، رانگ پارکنگ اور تجاوزات کی بھرمار، مگر کارروائی کوئی نہیں کرتا۔ ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ سیکٹر انچارجز کام نہیں کرتے، نہ ان کی اپنے سیکٹر میں وارڈنز پر گرفت ہے۔ شہر کی مرکزی شاہراہ فیروز پور روڈ پر ٹرانسپورٹرز کی کھلے عام خلاف ورزی جاری رہی۔ پابندی کے باوجود مسافروں کو مسجد کی چھتوں پر سفر کروایا جانے لگا۔ ماڈل شاہراہ ٹریفک پولیس اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بدستور خاموش رہے۔ منچلوں کی ہلڑ بازی بھی عروج پر رہی۔ فیروز پور روڈ پر قصور سے آنے والے مسافروں کو چھتوں پر بٹھا کر لاہور جایا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے اہلکار عدم دلچسپی کا عملی مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مسافروں کو مسجد کی چھت پر سفر کروانے کے باوجود کسی نے روکنے یا پوچھنے تک کی جسارت نہیں کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت اور افواج پاکستان سمیت تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ حکومتی ایجنڈا ترقی اور خوشحالی ہے، سیاسی مخالفین انتشار چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ملاقات کی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور صوبائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ اپوزیشن احتسابی عمل کو بریک لگوانا چاہتی ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ شفاف اور بلا تفریق احتساب ملک اور قوم کے لیے لازم ہو چکا ہے۔ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کا اپوزیشن کا منصوبہ ناکام ہوگا۔ اقوام متحدہ میں عمران خان نے کشمیریوں کا بھرپور مقدمہ لڑا ہے۔ دنیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو حل کرنا ہوگا۔ وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب کو سیاحت کا مرکز بنائیں گے۔ سیاحوں کے لیے نئے سیاحتی مقامات کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔
पंजाब सियाहत में लीड करेगा। महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम शालामार बाग में आलमी यौम सियाहत के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी थे। सरदार उस्मान बुज़दार ने तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात को सराहा और शालामार बाग के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आला ने हेरिटेज मुकाबले में बेहतरीन तस्वीरों पर फोटोग्राफर्स को इनामात दिए और तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब को सियाहत का मरकज बनाएंगे। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पंजाब की रवायती पग भी पहनाई। मुशीर वज़ीर आला बराए सियाहत आसिफ महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सियाहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी। पंजाब में सियाहत के हवाले से अलहदा अथॉरिटी बनेगी। माजी में सियाहत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब सुहेल जफर, सेक्रेटरी सियाहत कमिश्नर लाहौर डिवीजन, सेक्रेटरी इतलात, एमडी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मुकाबला 10 साल तक अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों से है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग पंजाब सेनेटर कामिल अली आगा से खिजर हयात गोपांग ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। वफ्द में मोहम्मद नवाब गोपांग, काशिफ हयात गोपांग और खलील खान जतोई भी शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही ने बल्दियाती इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर के लिए खिजर हयात गोपांग को उम्मीदवार तहसील नाज़िम नामजद किया। चौधरी परवेज इलाही ने पूरी तहसील में सियासी राबते बढ़ाने का टास्क देते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पूरे पंजाब से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इसी वजह से अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली सियासी शख्सियात को नामजद किया गया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम अवामी खिदमत का सबसे ज्यादा मौसर निज़ाम है। खिजर हयात गोपांग ने चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि टाउन कमेटी खैरपुर, सादात टाउन कमेटी हीदपुर, टाउन कमेटी घोला और म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर सिटी में हमारी तैयारी मुकम्मल है। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सहाफी बरादरी मुल्क के खैरखाहों को आगे लाएगी, उनकी बातों को अहमियत दे ताकि कौम की सही रहनुमाई हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अरबान साबिर, ज्वाइंट सेक्रेटरी साकिब जहीर और सेक्रेटरी विजिलेंस खलील नासिर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। कराची प्रेस क्लब के ओहदेदारों ने चौधरी शुजात हुसैन को मसाइल से आगाह किया और प्रेस क्लब के दौरे की दावत दी। ओहदेदारों ने कहा कि हम आपके मशकूर हैं। आपके बयान के बाद मीडिया मालिकान को हिदायत हुई, हमें भी तनख्वाहें मिली, लेकिन बाज़ इदारों में अभी भी 8 माह की तनख्वाह बाकी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैं मीडिया मालिकान से बात करके आपके मसाइल हल करवाने की कोशिश करूंगा। मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली जलील अहमद शरकपुरी पीटीआई सेंट्रल पंजाब के दफ्तर पहुंच गए। नून लीगी रुकने असम्बली की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात हुई। जलील अहमद शरकपुरी ने पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अली इम्तियाज बड़ाइद से पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एजाज चौधरी ने नवाज शरीफ की तकरीर पर नून लीगी एमपीए मियां जलील शरकपुरी के मौकिफ को सराहते हुए कहा, नून लीग के रुकने पार्लियामेंट मफरूर नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां जलील अहमद शरकपुरी की रुकनीत मुअत्तली और शौकौस नोटिस पर जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि उन्हें अभी तक शौकौस नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। जो बात अर्ज की है, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। यही अर्ज किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो खताब के अंदर अदारों को जो निशाना बनाया है गुस्से के अंदर, ये अंदाज नहीं ठीक था। और बड़े हैं, लीडर हैं हमारे, लेकिन उन्हें अपना जो बैलेंस है वो कायम रखना चाहिए। हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनका मौकफ जो है उससे हमारा दिल दुखा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुक्मरानों से लड़ाई वहां तक जाएगी कि उनको होश नहीं आएगी। एहतजाजी जलसों और रैलियों से कबल भी अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो स्पीकर कौमी असम्बली को मंजूर करना पड़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के एजाज में जोराने का एहतमाम सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी हनीफ ने किया। इस मौका पर सरदार अयाज सादिक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी कारकुनों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का मतलब है कि पीटीआई की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। हमारे वर्कर्स जोराने इसलिए दे रहे हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो जाए, क्योंकि आगे लड़ाई का वक्त आ रहा है। हमारे साथ जो दोस्त जमात में वापस आ रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं,
اس سے ایک صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت کہاں پہ جا رہی ہے، اور اوپر سے دہرانے جو ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ ہمیں ہمارے جو ورکرز اور ہماری کارکن ہیں اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ دہرانے اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری صحتیں اچھے ہو جائیں، کیونکہ آگے لڑائی کا کام ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سردار یا صادق کا کہنا تھا کہ حکمرانوں سے لڑائی وہاں تک جائے گی جہاں ان کو ہوش نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ استعفوں کے حوالے سے میڈیا میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ جو رکن اسمبلی استعفا دے گا ذاتی حیثیت میں اسپیکر کے پاس جائے گا، ہم استعفے دیں گے اور ایک ایک کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائیں گے۔ اگر پھر بھی اسپیکر قومی اسمبلی استعفے منظور نہیں کرتے تو دوسرا راستہ بھی ہے، استعفے دے کر وصولی کرا کر بہادر آدمی جاوید ہاشمی کی طرح ہاؤس میں اعلان کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اعلان کے بعد اسپیکر کو استعفا منظور کرنا پڑے گا، کیونکہ جاوید ہاشمی کے اعلان کے فوری بعد میں نے ان کا استعفا منظور کر لیا تھا۔ ایک بہادر آدمی تھا جس کا نام ہے جاوید ہاشمی، انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر کے کہا کہ جی میرا آپ ایکسیپٹ کریں، اور میں نے اسی وقت جیسے پیچھے گیا جا کے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ہم وہ طریقہ جب استعمال کریں گے تو پھر یہ استعفا ایکسیپٹ ہو۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پہلے طے ہوا تھا کہ استعفے جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کے بعد، لیکن اب استعفے پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ زہرانے کی تقریب میں لیگی رہنما رانا احسن شرافت، حاجی عبدالرزاق، عابد حسین، کاشف چودھری، میاں شبیر حسین، چودھری رمضان، شیخ الطاف، ملک ریاض، فاروق خان، چودھری ذوالفقار اور چودھری منہاج سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن نے استعفا دیا تو وزیراعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا، جبکہ اپوزیشن کے استعفوں کے بعد وزیراعظم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گا۔ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو پھر وزیر اعظم الیکشن کرانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے، پھر وزیر اعظم کا بھی الیکشن ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی NA 131 کے لیگی کارکنان سے میٹنگ۔ کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ملک ایسے نہیں چل سکتا، حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو استعفا بھی دیں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے میاں نواز شریف کی سرجری تاخیر کا شکار ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق نے بیدیاں روڈ پر لیگی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 7 سٹینڈز پڑے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 سال میں جو قرضے لیے ان کے پروجیکٹس عوام کے سامنے ہیں۔ موجودہ حکومت نے 2 سال میں ریکارڈ قرضے لیے لیکن کہیں کوئی پروجیکٹ دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں سیاسی انتقام کے سوا حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور تمام اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ PDMA نے فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج مظاہرے سے بھی کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو استعفا بھی دیں گے۔ مسلم لیگ فنکشنل نے لاہور سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جنرل سیکرٹری محمد علی درانی کا کہنا ہے کہ NRO حکومت دیتی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل نے چینی مافیا کے خلاف 7 نکاتی ایجنڈے پر تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل کے صوبائی سیکریٹریٹ میں محمد علی درانی نے میاں مصطفیٰ رشید، مخدوم، اشرف اقبال اور مقصود بٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکمران چینی مافیا کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جن کی حکومت ہے وہاں لگی ہوئی ساری ملیں ان کی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے۔ بھئی کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ میں کس سے اپنے دادرسی چاہوں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ ایشو جو ہے وہ سادہ بھی ہے اور بہت کمپلیکس بھی ہے۔ دولت کی رسی سے پوری قوم کو باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ بھی اور گردن بھی ان کی۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا وہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ چینی مافیا اور حکومت گٹھ چوٹ نے عوام اور کسان کو ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے شوگر مل مالکان کو سبسڈی کی صورت میں فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ شوگر مل پرمٹس کو فوری ختم کیا جائے، شوگر ملوں کو دی جانے والی حکومتی سبسڈی ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے، شوگر کی درآمد اور برآمد پر ہر قسم کی ڈیوٹی ختم کرنا ہوگی، کسانوں پر گنے کی کاشت، فروخت، نقل و حرکت پر عائد تمام پابندیاں ہٹائی جائیں، گنے سے شکر اور گڑ بنانے کی مکمل آزادی دی جائے، ہر سائز کی شوگر مل لگانے پر پرمٹ اور دیگر تمام پابندیاں ختم کی جائیں، شوگر بزنس کو فری مارکیٹ کے اصولوں پر چلنے دیا جائے۔ اس ملک کے عوام کو بتایا جائے گا کہ بیان دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اقدام سے مسئلہ حل ہوگا۔ کینسل کرو ان کے پرمٹ، ہر بندے کو حق دو کہ جو شوگر مل لگانا چاہتا ہو وہ لگائے، اور
इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आजादी दो, शुगर पॉलिसी का ऐलान करो। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमाओं का कहना था कि वक्त के साथ पेट्रोल, अद्वियात और दीगर माफिया को भी बेनकाब करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। अवामी मसाइल, अद्वियात, बिजली की कीमतों में दोबारा इजाफे और आटे की किल्लत पर जमात इस्लामी की मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने की। रैली थाना बहादुर रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। जमात इस्लामी PP 160 के अमीर अहमद सलमान बलोच की क़यादत में निकाली गई रैली में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की और जमात इस्लामी के हक में नारेबाजी की। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि हुकूमती नाअहली ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अद्वियात की कीमतों में दोबारा इजाफा अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। जब से ये हुकूमत आई है कि इसने सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम किया है कि वो कीमतें बढ़ाने का एजेंडा है कि जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो ऐलान करते हैं और काबीना का इजलास करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही फैसला किया जाता है और वो इस हवाले से फैसला होता है कि आवाम का खून किस तरह निचोड़ना है। रैली के शुरका का कहना था कि इतनी फरावानी से बिजली नहीं आती जितनी तेजी से हुकूमत बिजली का रेट बढ़ा रही है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया और फिर गायब कर दिया। अब किसान से गंदम खरीद ली और आटा गायब कर दिया। आवाम की चीखें निकल गई हैं। जो शरीफ आदमी है, सफ़ेद पोश आदमी है, उसकी भी सफ़ेद पोशी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जिस चीज़ का मोहतरम इमरान खान नोटिस ले लेते हैं वो चीज़ ही गायब हो जाती है। जब हुकूमत में आई थी तो वादे किए थे कि हम आएंगे तो माफिया को काबू करेंगे, चीनी के रेटों को कंट्रोल करेंगे और आवाम को रिलीफ मुहैया करेंगे। सारा कुछ उसके बरक्स हुआ। ना 1 करोड़ नौकरियां मिली, ना 50 लाख घर मिले। इसके खिलाफ आज जमात इस्लामी यूथ PP 160 ने इस रैली का इनेकाद किया है। रैली PP 160 में क्लिफ्टन कॉलोनी से होते हुए मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए वाहिद कॉलोनी थाना के बाहर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरहान, यामीन, सिटी 42। हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की बुरी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज 10 बजे होगी। 2 रुकनी बेंच कल सिर्फ शहबाज शरीफ की बुरी दरखास्त जमानत की रेगुलर केस की हैसियत से समाअत करेगा। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत में नैब के तफ्तीशी अफसरान और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी पेश होंगे। मियां शहबाज शरीफ की पेशी के बायस हाईकोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। अबूरी दरखास्त से जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वारंट गिरफ्तारी जारी करने से कबल उसकी वजूहात नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना इकबाल के मुल्जिम मुनीर ज़िया की बुरी जमानत मंजूर की। एहतसाब अदालत में रेफरेंस जमा हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिमों को अनुकूल तकसीम भी कर रखी है। मुल्क की आला अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी है कि एहतसाब के दायरे गैर जानिबदाराना काम नहीं कर रहे। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अबूरी जमानत का मामला है। मुमकिन गिरफ्तारी और कारकुनान के नैब ऑफिस पहुंचने के पेश नजर एंटी राइट फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। नैब सराय के मुताबिक तफ्तीशी टीम के अलावा नैब इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विजिलेंस की 2 खुसूसी टीमें आज हाई कोर्ट जाएंगी। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की होने की सूरत में नैब की खुसूसी टीम उन्हें गिरफ्तार करेगी। शहबाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी की पेश नजर नैब जेल में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जराये के मुताबिक कारकुनान की मुमकिन आमद को मद्देनजर रखते हुए एंटी राइट फोर्स की 5 रिजर्व नैब दफ्तर के बाहर तैनात की जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स करप्शन केस का मामला है। FIA की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने सलमान शहबाज शरीफ को 1 अक्टूबर को 9 बजे तलब कर लिया है। FIA ने नोटिस सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर वसूल करवाया। FIA की जानिब से नोटिस में कहा गया है कि सलमान शहबाज 25 सितंबर को FIA इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश नहीं हुए थे। नोटिस में कहा गया है कि अगर सलमान शहबाज दूसरी मरतबा भी पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस के मुताबिक सलमान शहबाज के अकाउंट्स में 10.5 बिलियन की रकम ट्रांसफर हुई। इस रकम की ट्रांसफर के जरिए के हवाले से पूछा जाएगा। नोटिस वसूली के वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से कहा गया कि वो ये नोटिस वसूल नहीं करेंगे, जबकि तहरीरी तौर पर नोटिस पर लिखा गया है कि सुलेमान शहबाज मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी ने हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की आलमी सतह पर तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि भारतीय हर धर्मी जारी रही तो सिफारत खाने के बाहर धरना देंगे।
पाकिस्तान उलमा कौंसिल व कौमी यकजहती कौंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने मुख्तलिफ मज़ाहिब व मकात फ़िक्र के कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि भारत में मजहबी रसूमात के लिए जाने वाले हिंदू महफूज नहीं। 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की कत्ल की भरपूर मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तानी हिंदुओं के कातलों को फौरी तलाश करे, कातिल तलाश न किए गए तो भारतीय सफारत खाने के बाहर धरना देंगे। अब तक उनके कातलों का पता नहीं है। हिंदुस्तान की हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही पाकिस्तान के साथ कि हमें पता चल सके कि ये सूरत हाल क्या है, क्यों वो कत्ल हुए, किस तरह कत्ल किए गए। और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उन पे प्रेशर डाला जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए जासूसी करें। जमात अहले हदीस के रहनुमा मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि हिंदुस्तान में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं की फैमिलीज के साथ है। ये मामला हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मामला है। सेकुलर स्टेट के नाम पर कायम होने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर इस वक्त जो हुकूमत कायम है, हम ये समझते थे ये सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन है या दीगर अक़लियतों की दुश्मन है, लेकिन आज उसकी इस बर्बरियत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले महज इसलिए वहाँ पर नाहक कत्ल कर दिए गए कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। अक़लियती रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा दौर के हिटलर मोदी के इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। सेकुलर मुल्क कहलवाने वाले भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। ब्राह्मणवादी जिहड़ी सोच है, RSS की जिहड़ी सोच है, राह की जिहड़ी सोच है, वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान दे विच सिर्फ हिंदू रहन। बल्कि मैं तो ये दसना चाहांगा कि वो तो जिहड़ा साडे दलित हिंदू भरा ने उन्होंने हिंदू भी तस्लीम करने वास्ते तैयार नहीं। पाकिस्तान जो हम सब का घर है, बिला इख्तियार रंग नस्ल मजहब जात अकीदे तमाम पाकिस्तानी एक खानदान और एक कौम की सूरत में इस जुल्म के खिलाफ जो भारत में मोदी के जमाने में हुआ है, मैं पूछता हूँ मोदी सरकार से कि ये हमारे भाई हिंदू जो 11 हिंदू जिनका आपने कत्ल किया है, ये तो आपके अतिथि थे। आप मजाक देते हो, अतिथि देवो भव। आपका वो अतिथि किधर गया? आपका देव किधर गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद खान लगारी, हाफिज काजिम रजा, फादर जेम्स टनन, पादरी अमन होल, बशर सब्सटैन, भगत लाल, डॉक्टर मुनव्वर चांद और सरदार बशर सिंह समेत दीगर कायदीन ने भी पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की शदीद मसम्मत की। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। मियां महमूद रशीद ने अहमद स्ट्रीट, शाह कमाल कॉलोनी, इशरा में तरक्याती काम मुकम्मल होने वाली गली का दौरा किया। अहले इलाका की जानिब से वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाह कमाल कॉलोनी इशरा की गली में सीवरेज लाइन मुकम्मल, PCC लाइन्स डाली गई हैं। इस मौके पर मियां महमूद रशीद का कहना था कि अहले इलाका का नाकिस सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। अवामी मसाइल का हल तरजीही बुनियादों पर कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी मंशूर के मुताबिक अवामी खिदमत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मियां असलम इकबाल ने सूबाई हल्का 151 में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। शाहफरी चौक सब्जाजार में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला इम्तियाज अवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक दूरअंदेश, दानिशमंद और दर्द दिल रखने वाले लीडर हैं। सलामतपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जानिब से बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद, जनरल सेक्रेटरी इसरार भट्ट, नरगिस खान, सोनिया खान, अनीसा बानो, जुल्फिकार शाह, आबिद सिद्दीकी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों का कहना था कि बिलावल भुट्टो संजीदा सियासतदान हैं जो अवाम की जंग लड़ रहे हैं। अजीजुर रहमान चंद ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी चाले सड़कों पर निकलेंगे। बहुत जल्द मुल्क के हालात बदलेंगे। तकरीब में शोहदा के लिए दुआ भी करवाई गई और केक काटा गया। उधर इचरा में बिलावल भुट्टो की सालगिरह के हवाले से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद जोन 160 इचरा में रियाज जट की रिहाइशगाह पर किया गया।
तकरीब में सदर लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद, फैसल मीर, सुहेल मलिक, जुल्फिकार अली बदर, चौधरी सज्जाद नजीर, चौधरी जुहेब भट्ट, मियां मुनीर, ऐश बहादुर राना, मोहम्मद अकरम राना, जावेद इकबाल खान, मुश्ताक शाह, मलिक बाबर खोखर, आकिब सरवर, बशारत अली, अल्ताफ केड़ी, ताहिर सलीम चौधरी, लियाकत सुलहरी, मंसूर कुरैशी, कैप्टन अकरम हैदर जट, खादिम हुसैन, हुसैन जट, जमशेद भट्ट, काजी सज्जाद, मोहम्मद असलम, राना ज़िशान, राना एहसान, राना यूसुफ, बासित यूसुफ और मेहर मुनीर ने शिरकत की। इमरान अली गुराया के डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून पंजाब बनने के हवाले से वलेंशिया में तकरीब का एहतमाम किया गया। इमरान गुराया की दस्तार बंदी की गई। इमरान गुराया का कहना है कि पार्टी की मजबूती के लिए फाल अंदाज में काम करूंगा। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी अमजद म्याओ की जानिब से इमरान गुराया की दस्तार बंदी की गई। इमरान गुराया का कहना था कि बतौर पार्टी वर्कर मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करूंगा। सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। इस मौके पर सरदार काजी महमूद, ख्वाजा फुरकान, मलिक मुस्तफा खोखर, डॉक्टर लियाकत, अशरफ गुराया और साजिद म्याओ समेत दीगर ने शिरकत की। और फैमिली मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम तीसरी सालाना बैनुल अक़वामी फैमिली कॉन लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने खुसूसी शिरकत की। पीएमए के सदर प्रोफेसर अशरफ निजामी, डॉक्टर जाहिद परवेज, एडवोकेट नौशाब अली खान, डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर ताहिर चौधरी भी लॉन्चिंग तकरीब में शरीक हुए। तकरीब का मकसद पाकिस्तान में फैमिली फिजिशियन की अहमियत को उजागर करना था। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से फैमिली फिजिशियन की सरपरस्ती और ताउन जारी रहेगा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिजिशियंस के लिए 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा। फैमिली फिजिशियन की CME में सरपरस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के तदारुक में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का काफ़ी मौसर रही और हुकूमती सरपरस्ती में तिब्बी शुबा ने सफ़ाए अव्वल का किरदार अहम अदा किया। हम फैमिली फिजिशियन के शोधा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। PCSR सोसाइटी में नजरिया पाकिस्तान की सास और हमारी जिम्मेदारियों पर फिक्री मुलाकात हुआ। PCSR सोसाइटी में नजरिया पाकिस्तान की असास और हमारी जिम्मेदारियों पर फिक्री नशिस्त हुई। समाजी रहनुमा क़य्यूम निजामी ने कहा कि अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी आजादी के बाद जब अपने वतन वापस लौटे तो उनको जबरी रिटायर कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि हमारा कसूर क्या है, तो जवाब दिया कि तुम एक महकूम मुल्क में नौकरी कर रहे हो, अपने मुल्क में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये मकबूल जान ने पाकिस्तान बनने की तारीख पर कहा कि दुनिया भर के ममालिक रंग, नस्ल और इलाके की बुनियाद पर आजाद हुए, मगर पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इसकी वजह एक मजहब था। बरतानिया ने हम पे कब्जा कर लिया हुआ था और हम कॉलोनियल पावर के खिलाफ लड़ रहे थे। फ्रांस से पूछें कि इनकलाब फ्रांस जब आया था तो कैसा था, वजह क्या थी, क्यों आया था, उसको पता होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके बारे में 2 सवाल पाकिस्तान का हर बंदा पूछता है जो दुनिया के किसी मुल्क में मैंने नहीं देखा। एक तो ये कि ये कब तक कायम रहेगा। अफगानिस्तान में भी ये सवाल नहीं होता, बदतरीन दौर के अंदर अफगानिस्तान में भी ये सवाल नहीं होता था कि ये मुल्क कब तक कायम रहेगा। और ये मकबूल जान और क़य्यूम निजामी का कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हम अपनी बुनियाद की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट, कैमरा फहरान, यामीन 342। जिले इंतजामिया के ऑफिसर जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए फील्ड में मुतहर्रिक हैं। वहादत रोड पर कार्रवाई करते हुए 20 किलो आटे के 1150 थैले बरामद कर लिए गए हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा रात गए तक फील्ड में मुतहर्रिक रहे। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वहादत रोड के इलाके में वाक़े एक गोदाम पर अचानक छापा मारा गया तो 1150 आटे के बैग्स बरामद किए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पीर नाजिम हुसैन शाह के भांजे की शादी में शिरकत। शादी की तकरीब में सिर्फ गवर्नर पंजाब की जानिब से कोरोना 120 पर अमल दरामद किया गया। गवर्नर पंजाब ने नौब्याहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब शादी में कोरोना 120 को मद्देनजर रखते हुए मास्क लगाकर शरीक हुए। तकरीब में दुल्हा ने गवर्नर पंजाब से हाथ मिलाने की कोशिश की, ताहम गवर्नर पंजाब ने हाथ मिलाने से गुरेज करते हुए दुल्हा को भी कोरोना 120 पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी।
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ زاہد کے بیٹے حافظ نعمان زاہد کی دعوت ولیمہ میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خصوصی شرکت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ زاہد کے بیٹے حافظ نعمان زاہد کی دعوت ولیمہ میں پیر سید ناظم حسین شاہ، پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند، میڈیا کوآرڈینیٹر عبدالرحمان، سیکرٹری جنرل ریپ کاشف الرحمان نے شرکت کی۔ مہمانوں کی جانب سے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ معروف بزنس مین عتیق خان کی بیٹی کی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نوبہتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ معروف بزنس مین عتیق خان کی بیٹی عثمان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ شادی کی تقریب میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ولید اقبال، میاں عامر محمود، صدر پی ٹی آئی لاہور غلام محی الدین دیوان شریک ہوئے۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر پی ایچ اے نے باغ جناح میں گائیڈڈ ٹور کا افتتاح کر دیا ہے۔ سیاح باغ میں صدیوں پرانے ورثے کو جان سکیں گے۔ گائیڈڈ ٹور سروس کا افتتاح چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں پی ایچ اے افسران اور اہلیان لاہور نے شرکت کی۔ باغ جناح میں موجود تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا۔ چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کا کہنا ہے کہ گائیڈڈ ٹور سروس شروع کرنے سے شہری باغ کی تاریخی حیثیت کے ساتھ ملک کے ثقافتی رنگوں کو بھی جان سکیں گے۔ یہ گائیڈڈ ٹور اس لیے ہم نے پلان کیا کہ ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ ہسٹریز ہیں، یہ یہاں پہ درخت ہیں جنہوں نے اتنی بڑی شخصیات کو دیکھا ہوا ہے، اس کے دامن پہ بیٹھ کے کام کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنے شہریوں کو باغوں کا رخ کرنے کے لیے اس کی طرف جو ہے رجحان بڑھایا۔ ڈی جی پی ایچ اے جاوید احمد قریشی کا کہنا تھا پی ایچ اے میں نئی جدت لا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر مواقع مل سکیں۔ 27 ستمبر جو کہ ورلڈ ٹورزم ڈے ہے، اس کے مطابقت سے یہ ہم نے ایک گائیڈڈ ٹور باغ جناح کا شروع کیا ہے، جس کے اندر ہم نے اپنا فوکس باغ جناح کے ان نوادر درختوں پہ اور شربس پہ رکھا ہے جو کہ اس پارک میں صدیوں سے موجود ہیں یا کئی سالوں سے موجود ہیں۔ شہری باغ جناح پارک میں گائیڈڈ ٹور کی سہولت جمعہ ہفتہ اور اتوار کو حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی معاشروں میں جہاں انسانوں کے لیے علاج، معالجے اور خوراک کی ناکافی سہولیات کا رونا رویا جاتا ہے، وہیں لاہور میں ایک شیلٹر ہوم ایسا بھی ہے جس کے مکین آوارہ اور زخمی جانور ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمارے یہاں انسانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جسے 2 وقت کی روٹی اور علاج معالجے کی سہولیات بمشکل میسر آتی ہیں۔ ایسے حالات میں جانوروں کے حقوق کے تحفظ اور علاج معالجے کے لیے عملی اقدام اٹھانا واقعتاً حیران کن امر ہے۔ یہ بیدیاں روڈ پر واقع زخمی اور لاوارث جانوروں کی پناہ گاہ جے ایف کے اینیمل ریسکیو شیلٹر ہے۔ جے ایف کے اینیمل ریسکیو شیلٹر کی سی ای او زوفشاں بالکل اپنے بچوں کی طرح ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ زوفشاں ٹولنٹن مارکیٹ سے زخمی بلیاں خرید کر اپنے شیلٹر میں لے جاتی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے آپریشنز اور روڈ حادثات میں زخمی ہونے والے کتوں کو بھی جے ایف کے شیلٹر میں علاج معالجہ کے لیے پناہ دی جاتی ہے۔ زوفشاں کہتی ہیں جانور اس کائنات کے حسن کا لازمی جزو ہیں، انہیں بیمار و لاغر چھوڑ کر جمالیات کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں خود بھی نظر رکھتی ہوں، کافی علاقوں پہ ہمارے جاننے والے اب اتنے سپریڈ ہو گئے پورے شہر میں، انفیکٹ شہر سے باہر بھی، کہ وہ مجھے ڈائریکٹلی بتا دیتے ہیں، اور ہم اپنی گاڑی پہ خود ہی سے ہماری جو اپنے جاننے والے مل کے ان اینیملز کو ہیلپ کرتے ہیں۔ جے ایف کے اینیمل شیلٹر کے رضاکار زخمی کتوں، بلیوں، چوزوں اور گدوں کی دیکھ بھال پر مامور ہیں۔ یہاں جانوروں کی بیماری کی تشخیص کے لیے ماہر حیوانات بھی موجود رہتے ہیں۔ فیمیلز میں ہوتا ہے کہ ان کی یوٹرس نکال دی جاتی ہے، میلز میں ٹیسٹیکلز ریموو کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی پاپولیشن انکریز نہ ہو۔ ابھی تو جتنے اینیملز ہمارے پاس یہاں ہیں ہم ان سے سٹارٹ کریں گے، انیشیٹو لیں گے۔ اس کے بعد ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ TNR ٹریپ نیوٹر ریلیز، اس میں یہ کریں گے اپنے ایریا سے ہم سٹارٹ کریں گے، اینیملز اٹھائیں گے، یہاں سے لیے اینیمل پکڑے، ڈاگس پکڑے، کیٹس پکڑے، ان کو نیوٹر کیا، اسپے کیا، 5 دن کی ان کو پوسٹ آپ میں رکھا، اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا۔ ان کے دعوت اسلامی کے تحت تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے 150 سے زائد خون کی بوتلیں عطیہ کی گئیں۔ دعوت اسلامی کے تحت نور محل شادی ہال شاد باغ ٹوکے والا چوک میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا عطیہ پیش کیا۔ ایم پی اے چودھری شہباز احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ دعوت اسلامی میرا حسین زنجانی کابینہ کے نگراں محمد شبیر اطاری کا کہنا تھا کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کی ہدایت پر پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کی جانب سے 33,000 سے زائد خون کی بوتلیں عطیہ کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ
जारी और सारी रहेगा। इमरान हफीज शेख ने लायंस क्लब गवर्नर के N1 डिस्ट्रिक्ट 3 और 5 ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बरादरी की तकरीब में 500 के लगभग लायंस ने शिरकत की, जबकि लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर की तकरीब हल्फ बरादरी फ्लैटीज होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्क भर से 500 के लगभग लायंस ने शिरकत की। इमरान हफीज शेख ने बतौर गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 305 हल्फ उठाया। वो 1 साल तक गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहे हैं। इंस्टॉलेशन कमेटी के चेयरपर्सन शफीउल्लाह खान ने शुरका का इस्तकबाल किया। तकरीब में इंटरनेशनल लायंस क्लब के डायरेक्टर मियां इदरीस, अफजल सिपरा और दीगर भी मौजूद थे। 39वें पंजाब ओलंपियन गोल्फ चैंपियनशिप रावलपिंडी गोल्फ क्लब के मोहम्मद मुनीर ने जीत ली। कोविड के बाद पहली गोल्फ चैंपियनशिप में कामयाबी पर मोहम्मद मुनीर ने मुसर्रत का इजहार किया। स्काई व्यू गोल्फ कोर्स पर होने वाली 39वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप रावलपिंडी गोल्फ क्लब के मोहम्मद मुनीर ने जीत ली। गैरिजन क्लब के मतलूब अहमद ने दूसरी और मोहम्मद शहजाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में मुल्क के टॉप गोल्फर्स ने शिरकत की। कोरोना वायरस के बाद ये पहली गोल्फ चैंपियनशिप थी। लेडीज एमेचर नेट में फायदा शाह ने, ग्रॉस में परखा एजाज ने, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर राजा आसिफ मेहदी और कर्नल रिटायर रुस्तम अली चट्ठा ने भी कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले रावलपिंडी गोल्फ क्लब के मोहम्मद मुनीर ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद पहली मरतबा गोल्फ कोर्स में वापसी की खुशी फतह से दुबाला हो गई। टूर्नामेंट तो बड़ा अच्छा करवाया है, पंजाब ओपन हुआ है, PGF ने करवाया है, तो ये कोरोना के बाद ये पहला टूर्नामेंट हुआ है। जबकि लाहौर रेस क्लब कोट लखपत में सादे कोरोना SOPs के साथ इतवार के रोज घोड़दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। छुट्टी के रोज लाहौर रेस क्लब में घोड़ों के रेस के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन ने ज़्यादा कोरोना SOPs पर अमल करते हुए कसीर तादाद में शिरकत की। मार मर्सी नामी घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम की। दीगर रेसों में गोंदल गिफ्ट नामी घोड़े ने बाजी मार ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।